반지의 제왕의 뒤를 이어 역대 소설 중 3위를 차지한 영화 호빗. 가장 작은 자가 세상을 바꿀 수 있다는 걸 보여주는 기독교의 지혜가 가득한 영화 호빗을 소개합니다. 든든한 후원자 하나님이 있어 인생 2막 성공에 자신 있다는 그녀. 연극 연출가로 돌아온 윤석화 씨를 만나봅니다. 올해 새롭게 달라지고 정비되는 주요 제도들은 무엇이 있는지 하나님의 법 세상의 법에서 이재만 변호사와 함께 알아봅니다. 안녕하십니까, 유관재 목사입니다. 요즘에는 시무식도 참 개성 넘치게 하는 것 같은데요. 봉사활동이나 등산을 함께하는 것으로 시무식을 대신하는 것이 많이 있다고 합니다. 무엇인가 함께하며 한 해를 시작한다는 게 가장 중요한 의미겠지요. 가정이든 직장이든 교회이든 2015년 동역하는 기쁨이 가득한 그런 한 해가 되기를 바랍니다. C채널 매거진 굿데이, 오늘은 1월 2일 금요일입니다. 영화 반지의 제왕과 호빗은 많은 분들이 보셨을 것 같은데요. 영화나 책으로 보신 분들은 그 뛰어난 상상력에 감동을 하면서 시간 가는 줄 모르고 영화를 보고 책을 읽었던 경험이 있으실 겁니다. 이 영화의 원작자인 J.R.R. 톨킨의 신작이 더 호빗 파티가 나왔다고 하는데요. 기독교의 지혜가 가득하다고 하는 J.R.R. 톨킨의 반지의 제왕 시리즈 내용 지금부터 전해드리겠습니다. As The Hobbit: Battle of the Five Armies hits theaters, it ends an entertainment series that was decades in the making. But a new book, The Hobbit Party, points out that entertainment is just a part of these Middle-earth movies and the J.R.R. Tolkien books they're based on. Tolkien had more to offer than just a really good yarn. According to co-author Jay Richards, they also portray an entire universe of moral, government, and economic systems. That's why it's subtitled The Vision of Freedom That Tolkien Got and the West Forgot. The evil, power-crazed Sauron came out of Tolkien's experience of witnessing the brutalities of fascism and Nazism in World War II and the communist cruelty that followed. There's a theme throughout The Lord of the Rings of a concern for the centralization of power. I mean, the ring itself, the ring of power, that the good guys spend the entire story trying to get rid of, not trying to gain, this power to dominate the will of others. While World War I vet Tolkien hated the senseless slaughter of war, he loved liberty even more, so his heroes constantly fought for it in The Lord of the Rings. A day may come when the courage of men fails. The good guys in The Lord of the Rings and The Hobbit, they recognize that sometimes you need to fight, you need to be willing to die, and the cause in every case that they're willing to die for is freedom. Tolkien said he was a hobbit in all but height, and the Shire where hobbits lived reflected not only his idyllic childhood hometown, but the way he thought society should run, a place of almost no laws and only a tiny bit of government. He admitted to his son he leaned towards anarchy and hated the idea of people lording it over other people. Tolkien said famously, "It is the most improper job of any man to boss others, least of all those who seek the opportunity." Tolkien wrote Lord of the Rings as he watched Britain slide into a soft socialism. He was horrified the citizens of the Christian nations would give up their God-given liberty in exchange for security offered by all-powerful governments. Would essentially be docile sheep guided by the shepherd. He was hopeful art like his could shake them up and wake them up. As for economics, hippies dug The Hobbit and Lord of the Rings because they saw Tolkien as a cool anti-capitalist, and that creating creatures like the aristocratic Smaug was his way to show it. But Richard says Tolkien used the character to illustrate the absolute worst traits of a wealthy, non-investing, non-capitalist. There you are, thief in the shadows. Who sits atop literally a pile of gold that belongs to other people. This is not a critique of the capitalist or the entrepreneur. This is the critique of the miser who hoards his wealth rather than putting it at risk. That's what enterprise is about. Tolkien portrayed prosperous worlds of robust capitalism and free trade at the end of both books. A widening trade, not just between different sort of human populations or different cities, but actually interspecies trade between hobbits and dwarves and elves and men. Gardener Sam personifies the world working at its best as he creates wealth with his hands and the future with his wife. Puts together both our economic activity as creatures made as stewards in the image of God, to steward and to till and to keep the garden,
and also to multiply, to have children. The deeply Christian Tolkien intentionally used humble hobbits as heroes, a way to show that even the least of us deeply matters and can change our world for the better. It only occurred to someone who had this vision that the creator of the universe could become incarnate as a man born of a woman in a stable and a humble village. It's only that kind of vision that I would think would lead someone to think to create heroes like hobbits. I can't carry it for you, but I can carry you. Near the climax of Lord of the Rings, it's the humble servant Sam who literally bears Frodo like a cross and saves the world. And I hope that that speaks to us as human beings, especially those of us that might think, well, who am I? What important position am I playing? Well, take some inspiration from Frodo and from Sam. 자, 이번 순서는 선교 현장을 연결하는 시간인데요. 오늘은 인도네시아로 가보겠습니다. 이미애 선교사님 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요, 선교사님. 네, 안녕하세요. 예, 인도네시아 이미애 선교사입니다. 네, 선교사님 반갑습니다. 항공기 사고 때문에 인도네시아 현지에서도 어수선한 새해가 됐을 것 같은데요. 어떠신가요? 네, 항공기 사고 이후 인도네시아에서는요, 인도네시아 국민들을 포함해서 교민들 역시 많이 마음 아파하며 실종자들 소식이 들리기만을 기다리며 기도하고 있어요. 네. 아직 확실한 발견은 이루어지지 않고 있어 가족들은 구조의 골든타임을 놓치는 건 아닌가 많이 불안해하고 있는 상황입니다. 네, 그렇군요. 이번에 사고를 당한 선교사님들 비자 때문에 이동을 하시다가 그런 일을 당한 것으로 알고 있는데요. 인도네시아는 무슬림 국가이기 때문에 선교사님들에 대한 비자 문제가 더욱 어려운 문제로 알고 있는데 어떻습니까? 네, 선교 제한 국가들은 물론이겠지만 그런 나라가 아니더라도 선교사들의 비자 문제는 큰 숙제인 것 같아요. 네. 이번에 사고를 당한 분도 관광 비자로 입국했다가 비자 때문에 가장 가까운 싱가포르로 출국하신 걸로 알고 있어요. 네. 근데 이제 요즘 들어 인도네시아에서는요, 선교사님들이 주로 받는 종교 비자 프로세스가 아주 어려운 상황이랍니다. 네. 그래서 많은 분들이 주로 관광 비자로 6개월씩 있으면서 연장을 위해 가까운 다른 나라로 나갔다 오곤 하는데요. 네. 이번에도 그런 가정 중에 사고가 나서 더욱 큰 안타까움을 주고 있습니다. 네. 네, 참 안타까운데요. 실종자 가족들의 애타는 마음을 좀 위로할 수 있는 소식이 들리기를 진심으로 바라겠고요. 현재 계신 선교사님도 많이 기도하시고 걱정하실 것 같습니다. 어떻습니까? 네, 그렇습니다. 이곳에 복음을 위해 오신 많은 분들도 이번 박선교사님 가정의 사고를 보면서요. 네. 너무 가슴 아파하고 있어요. 네. 무엇보다도 고국에 계신 가족분들께 주님의 위로가 있기를 기도하고 있습니다. 네. 계속해서 인도네시아 이 땅에 복음의 물결이 번져나가기를 기도해 주시기 바랍니다. 선교사님, 토마스 선교사님 오셔서 그대로 순교하셨지만 그 순교의 피가 우리 땅에 흐르게 되고 그래서 복음이 우리나라에 흥왕된 것처럼 그런 역사들이 나타났으면 좋겠습니다. 선교사님 복된 새해 되시길 바랍니다. 귀한 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 네. 굳이 긴 수식어 없이 단 이름 석자만으로 모든 게 설명되는 그런 사람들이 있죠. 오늘 테마 인터뷰 그레이스에서 만나볼 분도 바로 그런 사람입니다. 이번에는 나는 너다라는 연극의 연출자로 우리 곁에 찾아온 분입니다. 윤석화 씨,
지금부터 만나보시겠습니다. 배우 윤석화, 40년의 연기 인생에 다른 수식어보다 단 하나, 배우라는 것만으로 모든 것이 설명되는 그녀. 그만큼 배우 윤석화가 살아온 인생은 연기가 전부였습니다. 늘 교회 울타리 안에 살았지만 어린 시절 그녀의 마음에 예수님은 결코 믿음의 대상은 아니었습니다. 저는 이제 어렸을 때 물론 근데 저희 어머니 아버지가 교회를 다니시질 않았기 때문에 그냥 어쩌다가 언니 따라서 가서 이제 연표도 하나 받아오고 이제 그러니까 뭐 눈깔 사탕도 하나 받아오고 이런 거였죠. 그런데 이제 언니들도 다 미션 스쿨을 다니셨고 이제 다 그 영등포 교회를 다녔어요. 그래서 방지일 목사님 어렸을 때부터 뵙고 또 저희 언니 이제 주례 선생님도 방지일 목사님이셨고 뭐 이래서 하여튼 어렸을 때 그냥 저는 아주 자연스럽게 또 저도 미션 스쿨로 들어갔고 그래서 한 번도 하나님이나 예수님의 존재를 한 번도 부인을 해본 적이 없어요. 하지만 제가 진짜로 믿지도 않았었죠. 그런데 이제 신의 아그네스라는 그 공연으로 인해서 사실은 제가 하나님을 진짜로 만나게 된 거죠. 제가 또 교회를 갔는데 너무 기분 좋아서 갔어요. 근데 제가 바로 그 찬송을 부르는데 빈들의 마른 불같이 시들은 나의 영혼. 갑자기 전 너무 기분이 좋아서 또 노래내 좀 해! 뭐 이러면서 이제 막 부르는데 그냥 눈물이 쏟아지는 거예요. 그러고 나서 목사님이 설교를 하시는데 그 전에 맨날 우리 목사님 왜 저렇게 설교가 재미없으실까? 이러고 맨날 졸았어요. 근데 진짜 이렇게 말 하나하나가 어느 것들이 다 살아서 제 얘기에 딱 꽂아주시는 것 같아요. 그런 그 체험을 하고 나서부터는 뭐 느리던 뭐 아니면 조금 부족하든 뭐가 어떻든 그 성경 말씀에 딱 저기에서 가는 그 말씀은 그 옛날 같으면 맨날 졸았을 거예요. 근데 그 사건 이후로 제가 말씀을 정말 많이 사모하게 됐어요. 제가 이제 배우로 무대에 설 때는요, 항상 이제 5분 전에 나가서 혼자서 이제 막 뒤에서 기도를 하는데, 그때는 그냥 제발 그 무대에 나가서 제가 나타나지 않도록 저를 버리게 해달라는 기도와 함께 잘하겠다는 욕심을 지금부터 버리게 해달라는 기도예요, 늘. 이 작품의 이야기를 화제가 되어준 그런 신입니다. 배우들한테는 가급적이면 늘 칭찬과 함께. 왜냐면 배우는 그게 이제 배우라는 게 기가 상하면 안 되니까. 이렇게 혼자 쓰러진다 한들 울어줄 사람도 기억해줄 사람도 없다. 돌아갈 수도 돌아갈 것도 없다. 나는 너다는 안중근 장군의 이야기입니다. 우리가 이제 안중근 의사라고 부르죠. 물론 의로운 일을 하셨으니까 의사도 맞습니다만 그가 고종이 만든 대한의군의 참모 중장이었다는 사실은 잘 모릅니다. 그 안중근의 정신을 지금이라도 우리가 그것이 무엇이고 우리가 어디로부터 어떻게 여기까지 왔는가를 다시 되돌아볼 수 있다면, 회개할 수 있다면 바로 우리가 모두가 다 안중근 같은 영웅은 될 수 없지만 그 아버지가 아들에게 나는 너다라고 얘기하듯이 저도 안중근이 될 수 있고 뭐 이런 거 있잖아요. 서로 바라보기. 이제 송일국 씨 같은 경우에는 굉장히 성실하고 굉장히 연출의 디렉션에 대해서
뭐 벌써 이렇게 그야말로 척하면 M입니다. 뭐 이런 거 있잖아요. 네. 그러니까 제가 그렇게 뭐 극약 처방을 할 일이 없고요. 근데도 이제 연출이 좀 못 돼서 이제 어느 날 제가 사실 어저께 참 못했더라고요. 그러면 아니야 안 그래요. 제가 그렇더라. 이제 제가 결혼해서 특히 이제 애를 키우다 보니까 네. 사실은 정말 새벽기도 아니면은요 제가 따로 저 혼자 어떤 묵상의 시간 하나님과 내가 독대할 수 있는 시간이 진짜 갈급해요. 그래서 이제 제가 새벽기도를 참 좋아하는데 이렇게 일을 막 정신없이 할 때는 한 일주일 동안 우리 딸내미 얼굴도 못 봐서 물론 이제 아침 저녁으로 얼굴을 잠깐은 보지만 아침에 학교 갈 때 얼굴 보고 집에 제가 아무리 늦게 들어가도 아이 자는 모습 보고 그렇지만 정말 미안하더라고요. 주말에도 같이 놀아주지 못하고 또 아이들에게 제가 남겨줄 유산은 정말 믿음이라고 생각을 해요. 그래서 네. 아이들이 그 믿음으로 애미가 눈물로 흐린 그 믿음의 씨앗은 안 사라진대요. 그래서 그거 하나 믿고 네. 아이들을 위해서 제가 해줄 수 있는 최선의 것이 기도라고 생각을 해요. 내가 배우로 사는 것보다 더 중요한 것, 내가 무엇이 되는 것보다 더 가치 있는 것, 그건 바로 믿음의 자녀로 사는 일이라고 날마다 고백합니다. 자, 이번에는 교계 뉴스 시간인데요. 새해 첫날인 지난 1월 1일 북한과 맞닿아 있는 파주 임진각에서 한반도 평화통일 신년 기도회가 열렸습니다. 참석자들은 남과 북의 평화통일을 위해 기도하고 민족을 살리는 일에 앞장설 것을 다짐했습니다. 정의민 기자입니다. 광복 70주년을 맞은 2015년의 첫날인 지난 1월 1일 분단과 평화의 상징인 임진각에서 한국교회 평화통일 2015년 신년 기도회가 열렸습니다. 기도회라는 이름에 걸맞게 이날은 대표 기도를 포함해 합심기도, 공동기도문 낭독 등 기도하는 시간이 줄을 이뤘습니다. 임진각 평화의 종 광장을 가득 메운 참석자들은 대한민국의 일치된 통일 준비를 위해 그리고 평화 통일을 위해 기도했습니다. 특히 이날 예배의 메시지 선포를 맡은 강변교회 김명혁 원로 목사도 메시지 선포 대신 준비한 기도문을 낭독했습니다. 김 목사는 남남 갈등과 교회의 분열 등 아직도 분노를 이기지 못한 우리들의 모습을 회개하면서 동포들을 끌어안는 한국교회가 되길 기도했습니다. 남남의 갈등과 한국교회 분열만을 조성하면서 분노와 증오와 정죄와 위선을 몸에 지닌 채 살아오고 있는 죄를 뉘우치면서 북녘 땅을 바라보는 이 자리에서 통회 자복합니다. 또한 대표 기도자로 나선 한국교회연합 대표회장 양병희 목사는 야곱과 에서가 야복나루에서 화해했던 것처럼 남과 북이 화해와 평화를 이룰 수 있길 바란다고 기도했습니다. 야곱과 에서가 야복나루에서 목을 끌어안고 화해했던 것처럼 우리 민족도 막힌 38선이 거치게 하시고 임진경 이 나루통에서 하나님이여 다시 한번 남과 북이 얼싸안고 회개하는 날이 오기를 기도합니다. 이번 기도회를 주관한 한국교회 평화통일기도회에는 특히 한국교회를 대표하는 연합단체들이 참여해 그 의미를 더했습니다. 한국교회 평화통일기도회의 대표회장인 김사만 목사는 지금 한반도의 가장 큰 아픔은 분단이고 축복은 통일이기에 이를 위해 한국교회가 기도할 때라며 기도회의 취지를 설명했습니다. 하나님 앞에 기도하고 하나님의 백성이 모여서 오늘 해방 70년을 맞이한 이 해에 자유의 해, 안식의 해에 우리 모여 기도하면 하늘에서 하나님 들으시고 기적을 주실 줄로 믿습니다. 한편 한국교회 평화통일기도회는 이날 기도회를 계기로 매주 월요일 명성교회에서 기도회를 열 예정이며 참석자들에게도 지속적인 통일 기도회를 이어갈 것을 요청했습니다. 기획재정부는 올해부터 달라지는 제도와 법규를 담은
2015년 상반기부터 이렇게 달라진 미래를 발간했습니다. 여기에는 최저시급 상승과 운전면허 시험 난이도 강화, FTA 관세 특례법 개편 등 광범위한 내용이 담겨 있습니다. 2015년 달라지는 제도는 어떤 것이 있는지 하나님의 법 세상의 법에서 알아봅니다. 하나님의 법, 세상의 법 이재만 변호사님 나오셨습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 예, 반갑습니다. 2014년도에 제가 변호사님 만날 때마다 사석에서도 굉장히 많은 인사이트를 대화 중에서 얻었습니다. 또 우리 시청자들도 상식도 얻고 또 인사이트도 많이 얻었어야 생각이 되어집니다. 2015년도에 더 많은 것들 좀 주시고요. 우리 변호사님 사역에 하나님의 특별한 은혜가 넘쳐날 수 있기를 바라겠습니다. 감사합니다. 2015년이 시작됐어요. 그리고 2015년 이제부터 새롭게 달라진 제도나 법들 이런 것들이 굉장히 많이 있는 것 같아요. 기획재정부에서 일괄적으로 새해 달라지는 것들에 대해서 발표를 했는데요. 너무 광범위해 가지고서 뭔가 저희들이 좀 이렇게 좀 잘 제대로 모르는 것들이 많이 있거든요. 우리 생활에 밀접한 것들 중심으로 좀 챙겨보면 좋겠습니다. 먼저 어떤 것들이 있나요? 먼저 이제 금년부터 바뀌는 것 중에 중요한 것 중에 하나가 최저 시급이 5,580원으로 인상됐습니다. 그리고 이제 여러 가지 시민의 불편 해소와 삶의 질을 향상시키기 위해서 이제 이런 여러 가지 제도들을 생각하고 있는데 그 중에 하나가 택시 승차 거부가 많이 이제 문제도 됐고 민원도 많이 들어왔죠. 특히 이제 아주 늦은 시간에 택시를 잡으면 거리가 짧다거나 또는 방향이 다르다거나 뭐 이런 여러 이유로 인해서 결국 승차 거부를 당했는데 앞으로는 승차 거부를 하면 이 삼진아웃제가 시행돼서 3년 내에 3차례 승차 거부를 했다 하면 그 운전사의 그 택시 그 자격이 취소됩니다. 아, 그렇게 되군요. 그런데 이제 문제는 택시기사 입장에서는 만취한 그 승객일 수도 있고 도저히 태울 수 없는 뭐 그런 상황도 있기 때문에 사실 이제 그런 상황도 고려를 해줘야 되지만 일흥은 승차 거부하면 하여튼 그 기간 내에 3차례 승차 거부를 했다라고 판단이 되면 자격 취소가 되니까 이제 승차 거부는 이제 많이 이제 없어질 많이 줄어들게 되겠네요. 줄어들 것으로 보이고요. 그다음에 이제 그 금연자들의 여러 가지 이제 식당 같은 데 가면 이제 담배 피우고 하니까 굉장히 불편했는데 이제 모든 식당에서는 금연이 이제 시행되게 되어 있습니다. 모든 조그만 식당도 다 그렇습니다. 그래서 사실은 이제 흡연자들의 흡연권도 사실은 필요하기는 한데 지금 이제 세계적인 추세가 금연 쪽으로 가고 있기 때문에 그 흡연자들의 흡연권을 보장하기는 좀 어려우니까 이제 그분들은 따로 어떤 흡연할 수 있는 장소가 이제 마련돼야 되겠죠. 그렇게 되네요. 우리 실제적으로 이제 우리 또 생활에 밀접하게 다가오는 것들을 많이 있는데 좀 하나하나 좀 이렇게 좀 더 설명을 해주셨으면 좋겠네요. 우선 이제 거주자 우선 주차장이라는 게 이제 그 각 지역마다 있죠. 근데 이제 거기에 주차를 하게 되면 이제 주차 요금이 이제 부과되는데 임의로 자기 자리에 다른 사람이 막 부정 주차하는 경우가 있어요. 그러면 이제 신고를 해야만 이제 거기에 대해서 주차 요금도 부과하고 이제 결국 견인도 하고 하는데 지금부터는 금년부터는 그렇게 신고하지 않아도 주차하면 최소 4시간 정도의 주차에 해당되는 주차 요금이 그냥 부과됩니다. 아, 그렇게 돼 자동적으로요? 자동적으로 부과되고 잠깐만 주차해도 그리고 그 부과된 그 부과금을 14일 이내에 납부하지 않으면 4배의 또 이 가산금이 또 붙어요. 그리고 그 돈도 결국 납부하지 않으면 차를 압류하고 체납하면 압류할 수 있습니다. 그래서 그 비용이 최소가 7,200원인데 6m짜리 대형 차량 있죠. 이런 차량은 2개 구익의 주차 요금이 부과됩니다. 그렇게 되네요. 넓게 차지하니까요. 그렇게 되면 14,400원이 되죠. 근데 이건 미납하고 14일이 지나면 그러면 주차 요금 14,400원에 4배에 해당하는 가산금 57,600원 합하면 72,000원이 부과되죠. 그러니까 거기 부정주차 한 번 잘못하면 7만 원이 부과되고 그렇게 되네요. 안 내면 나중에 압류돼서 결국 체납 처분될 수도 있으니까 특히 압류 조치될 수 있으니까
주의하셔야 되죠. 뭐 주차장이 많이 모자라니까 예. 잠깐만 이렇게 대야겠다 하고서 댔다가 그렇죠. 아주 큰 코를 다치는 그런 경우들이 생기겠네요. 그런 경우가 많이 생길 겁니다. 또 운전면허 시험이 좀 어려워지게 됐다고요? 근데 이제 운전면허 시험이 점차적으로 어려워지는 이유는 예. 운전면허 취득한 지 1년 미만의 운전자의 교통사고가 상당히 많습니다. 아, 그래서 이게 면허가 예. 실제적으로는 자격이 없는 사람한테 발급되는 게 아니냐. 예. 그래서 작년 9월부터 실제적으로 필기 시험은 상당히 어려워졌어요. 예. 근데 금년부터는 이제 기능 시험도 이제 어렵게 이제 할 걸 이제 금년 1월쯤에 발표한다고 하는데 예. 이제 기능 시험이라는 게 이렇게 외워서 할 수 있도록 돼 있어요 보면. 예. 그러니까 외우기식 시험 예. 그런 것들은 좀 결국은 폐기하고 예. 실질적인 예. 운전자의 자격이 그렇지. 있는 사람을 예. 그런 분에게 이제 운전면허를 주도록 그래서 저 도로 주행 시험도 이렇게 외우기식 시험 네. 그거는 이제 삭제하고 문제는 교통사고가 나는 이유는 결국은 안전의식의 미비예요. 예. 교통법규를 지켜야 된다. 예. 그리고 차선은 생명선이다. 예. 그리고 이 보행자 이 보도에서는 사람이 없고 차가 없더라도 아무리 늦은 시간이라도 그 신호에 따라서 서는 예. 그런 그 운전 안전 의식이 있어야 되는데 예. 이렇게 봐서 없으면 융통성 있게 그냥 걸어가는 예, 걸 예. 융통성으로 생각하는 예. 이제 그러다 보면 이제 큰 사고가 날 수도 그렇죠. 있죠. 예. 그리고 또 교통사고로 인한 피해가 얼마나 큰지 예. 가령 가장이 교통사고를 당하면 예. 그로 인한 그 파급 이게 예. 얼마나 커요. 그 가족이라든지 남아 있는 가족들. 예. 그래서 교통사고의 위험성에 대한 경각심이라든지, 예. 그다음에 교통 그 법규에 대한 그 준수하는 그 준법 정신에 대한 인식이라든지 예. 이런 점을 정말 더 강화해서 예. 그래서 한다면 예. 결국 1년 미만의 운전면허 취득자들의 예. 결국 사고가 발생이 적어지지 않을까. 예. 실제적으로 작년에 기능 시험을 필기 시험을 강화하고 나서는 예. 1년 미만의 그 운전자들의 예. 그 교통사고 발생률이 떨어졌습니다. 예. 그러니까 금년부터는 예. 기능 시험도 강화하고 예. 그다음에 준법 정신 법규라든지 교통사고에 대한 경각심 같은 것도 강화하는 예. 그런 그 프로그램을 결국 같이 넣어야 되지 않느냐 예. 그렇게 보고 있는 거죠. 예. 그런 부분들이 이제 국민들의 안전과 생명이 아주 직접적인 그런 관련이 있고 그렇습니다. 그렇기 때문에 굉장히 중요한 것이고 주의 깊은 제도 시행이 이루어질 것 같습니다. 그렇죠? 더군다나 예. 이제 특히 사고는 그 안전벨트를 안 매면 예. 한 80%가 중상이고 9% 정도가 사망되는 이 사고율이 이렇게 높아집니다. 예, 예. 그래서 안전벨트도 뒷좌석까지 다 예. 매는 그런 습관이나 계도가 필요하고요. 예. 그래서 지금은 아예 이제 자동차 회사에도 예. 안전벨트를 매지 않으면 자동적으로 경고음이 울리도록 하는 장치를 예. 부착시키는 걸 의무화시키는 자동차 제조회사에. 예. 그래서 안전벨트. 그러면 지금까지는 그런 게 의무는 아니었었나요? 그렇습니다. 이제 그래서 그런 차들이 있기에 뭐 의무인가 했는데 이제 고급 차들은 그게 있죠. 예. 네, 근데 이제 그걸 의무화시켜서 이제 그걸 전부 모든 차들에게 매도록 예. 그렇게 하고 또 실제적으로 사고가 났을 때 이 배상 받을 때도 벨트를 안 매면 예. 사고 발생이 벨트를 안 매서 더 많아졌다고 했기 때문에 본인 과실을 인정합니다. 본인 과실로. 네, 예. 그래서 사고가 나서 1억 원의 배상을 받아야 된다면 예. 본인이 벨트를 안 매면 10%에서 20% 공제합니다. 그러면 그렇게. 벨트 안 맨 걸로 1,000만 원에서 2천만 원의 그 보험회사로부터 배상을 받지 못해요. 그렇게 되는군요. 네, 그러니까 예. 벨트를 매는 것이 사고를 예. 더 크게 만드는 후유증 이걸 막을 수도 있고 예. 또 배상도 더 받을 수도 있고 예. 그래서 특히 이 안전벨트를 착용하는 것도 아주 중요하니까 예. 이제 그런 부분에 대해서 제조회사의 예. 경고음 장치 부착을 의무화한 것이죠. 얼마 전에 제가 그런 경험을 했는데요. 네. 다른 분들의 네. 제가 아는 분이 자동차를 타고 가다가 예. 교통사고가 났는데 안전벨트 맨 사람만 아주
지도 않게 살았고 예. 나머지는 다 죽은 거예요. 네. 그래서 안전벨트가 정말 생명벨트다 그런 생각을 갖습니다. 그렇습니다. 예. 또 많은 분들이 궁금해하시는 것들이 이제 부동산 관련 제도가 달라지는 예. 것도 있다고 하는데요. 어떤 것들이 있나요? 제일 이제 관심이 있는 것 중에 하나가 이제 중개 수수료죠. 예, 예. 부동산 이제 예. 집을 매수한다거나 또는 전월세를 구할 때 중개 수수료를 내지 않습니까? 예. 그 중개 수수료가 대략적으로 예. 금년부터는 한 반으로 떨어집니다. 그런가요? 예. 물론 이제 중개업자 입장에서는 예. 너무 많이 떨어진다 이런 생각도 할 수 있는데 예. 하여튼 그런 모든 거를 감안해서 반으로 떨어지는데 그러니까 3억 원에서 6억 원짜리 집을 매수할 때 중개 수수료는 그동안 0.8%였는데 예. 0.4%로 내리고요. 예. 그다음에 6억 원에서 9억 원 사이의 부동산 중개 수수료는 0.9%에서 예. 5% 이하로 이렇게 내립니다. 그리고 이제 임대차 경우에도 3억 원에서 6억 원 미만 이런 정도의 경우는 0.8에서 예. 0.4%로 예. 수수료가 내리고요. 예. 그다음에 이제 이번에 국회를 통과된 이제 부동산 3법 이게 건축 경기를 활성화시키기 위한 예. 근데 초과이익을 환수시키기 위한 법이 있는데 그 초과이익 환수를 폐지해서 재건축이익 환수법이라는 게 생기는데 예. 이제 그렇게 되면 이제 재건축이 활성화되면 건설 경기가 살아나고 그 건설 경기가 만약에 살아날 수만 있다면 예. 전체적인 경기에 영향을 미쳐서 예. 경기가 좀 활성화되겠죠. 예. 그다음에 이제 그동안은 분양가 상한제가 돼 있기 때문에 예. 건설 회사에서 만드는데 좀 어려웠었는데 예. 상한제를 탄력적으로 운영하겠다. 예. 그렇게 된다면 이 선택의 폭이 넓어지고 구매자로서는 예. 그래서 분양가가 상한제가 탄력적으로 운영되면 이제 더 많은 사람의 선택의 폭이 넓어져서 공급자로서도 선택의 폭이 넓어지겠죠. 예. 그 다음에 이제 그 조합원에게 주택 분양을 3채까지 받을 수 있도록 그래서 도시주거 환경정비법도 이렇게 바뀝니다. 예. 그 이제 특히 이제 관심 두는 거는 그 주택 청약도 예. 이제 금년 3월부터는 그 동안은 이제 세대주한테만 청약권을 줬죠. 예. 근데 무주택자 세대 구성원도 그 청약이 가능하도록 예. 그래서 제도가 바뀌어서 무주택자들한테 어떤 혜택이 돌아갈 수 있도록 예. 그런 제도가 바뀌어서 이제 많은 분들이 혜택을 받을 수 있겠죠. 예. 그래서 경제가 좀 더 활성화되고 또 예. 편리하게 이제 부동산 거래가 될 수 있도록 예. 그런 제도들이 만들어진 것 같네요. 지금 그렇게 만들어지고 예. 시행되고 있습니다. 예. 그리고 이런 것도 있던데요. 취업하기 위해서 제출했던 입사 서류들이 예. 옛날엔 돌려주지 않은데 이제는 돌려주게 됐다고요. 예, 그것도 이제 결국은 그게 채용 절차의 공정화에 관한 법률이라는 그 법률에 의하면 예. 돌려주게 돼 있습니다. 그동안 예. 이제 뭐 그 입사 원서를 예. 뭐 100장씩 내도 한 군데에서 면접도 못 보는 경우도 있었죠. 예. 그러면 그 서류를 전부 냈으니까 예. 그걸 돌려받았으면 그걸 다시 낼 수도 있는데 조금만 고쳐서 예. 예. 그래서 여러 가지 불편했죠. 사진 찍으면 뭐 사진값만 해도 많을 그렇죠. 거 아니에요. 예. 그리고 또 하나는 개인 정보는 그렇죠. 보호돼야 되는데 예. 자기 개인 정보가 도처에 그냥 퍼져 있으니까 예. 이제 그런 부분에 대해서 정보도 보호하고 또 이걸 돌려받음으로써 그 취업하려고 하는 취업자들의 불편도 해소하기 위해서 돌려주게 돼 있습니다. 예. 그리고 이제 다만 그 이 안에서 돌려주지 않으면 그 예. 이 사용자는 이거를 폐기해야 됩니다. 예. 근데 요즘에는 온라인으로 취업 서류를 예. 온라인 제출하는 경우가 있어요. 그렇죠. 이 온라인 제출하는 경우는 이제 돌려줄 필요는 없지만 예. 이제 그 안에서 갖고 있다가 이제 폐기하면 되는 것이죠. 예. 거기서. 예. 그래서 그런 경우 예. 그리고 예. 이 입사 서류를 제출하라고 할 때는 예. 반드시 우리가 받았다가 이것은 다시 돌려준다라는 예. 걸 이제 고지하게 돼 있습니다. 아, 그래서 고지라도. 예, 예. 그래서 그동안 너무 많이 만들어서 제출했던 입사 서류들 예. 다시 돌려받을 수 있게 됐죠. 아, 그렇게 되는군요. 예. 뭐 그런 원서라는 것이 입사뿐만이 아니라 또 뭐 예를 들어서 입시 뭐 이런 것들이 있는데 다른 부분에서는 해당이 없나요? 예. 이거는 이제 예. 실제로 채용에 대한 구직자에 대한 구직자에 대한 구직자에 대한 그리고 또 많은 분들이 관심을 갖게 되고 있는 부분이 올해부터 시행은 아니지만은 9월 학기제 도입에 대해서 많은 분들이 관심을 가지고 있는데 이건 어떻습니까? 이제 9월 학기제 도입이 참 그 뜨거운 감자입니다. 예. 이제 9월 학기제 도입을 하겠다는 입장은 결국 국제 기준에 맞추면 예. 유학생의 교류가 활발해지고 예. 또 우리나라도 선진의 교육을
받아서 예. 국가 발전을 위해서는 예. 많은 창조적 소수 또 창조적인 그 엘리트들이 해외에 나가서 예. 공부하고 또 국내에 들어와서 이 교육이 연계돼야 됩니다. 예. 그런데 외국은 9월 학기제인데 예. 저희는 3월 학기제라 예. 이게 서로 맞춰지지가 않아요. 예. 그래서 국가 발전을 위해서는 국제 기준에 맞춰서 우리도 예. 국제화에 발맞춰야 된다. 예. 이런 입장에서 이제 9월 학기제 예. 도입이 계속 주장돼 왔고요. 예. 예. 이걸 반대하는 입장은 그 몇몇의 소수의 편의를 위해서 예. 9월 학기제로 바꾸면 예. 이 교육계뿐만이 아니라 사회적 비용도 크고 사회적인 혼란도 커진다. 예. 그러니까 예. 이것은 소수를 위한 제도 아니냐. 예. 그러니까 이건 사회적 비용도 너무 크기 때문에 안 된다. 예. 이런 이제 서로 이제 예. 이 비슷한 게 이제 예전에 신정 때 국제 기준에 맞춰서 해외 그렇죠. 교류하고 뭐 예. 무역하고 할 때 신정에 맞춰서 이고 예. 예. 구정에 한 며칠씩은 그 기간에 경제적인 피해가 예. 상당히 크기 때문에 예. 신정으로 한번 바꿨었죠. 그렇죠. 국제 기준에 예. 예. 맞춰서. 그렇죠. 근데 이중과세 문제가 나오니까 예. 예. 할 수 없이 이제 신정으로 예. 돌아왔고 예. 여기는 하루만 쉬고 이렇게 예. 예. 구정으로 돌아왔죠. 예. 예. 이제 그런 경우가 있긴 있는데 요거는 이제 그 경우하고 좀 달리 과도기만 지나면 국제 기준에 맞추는 게 좋다고 보는 의견도 굉장히 많아요. 예. 그렇지만 그 과도기 동안에 사회적 비용이 너무 크니까 이런 문제는 본격적으로 한번 논의를 해봐야 될 예. 그런 문제입니다. 근데 국제적으로는 모든 게 9월에 시작되는 것들이 참 많아요. 그렇죠. 뭐 예를 들어서 프리미어 리그니 아니면 맞아요. 예. 다른 축구까지 예. 포함해가지고 여러 가지들이 그래서 우리가 좀 더 어느 것이 더 좋은지를 많이 연구해 봐야 된다고 생각이 되는데 그렇죠. 이 문제는 우리가 다음 주 이 시간에 좀 더 자세히 알아보도록 하겠습니다. 오늘 2015년도 달라지는 제도에 관해서 말씀드렸는데요. 더 자세한 사항을 알기 원하시는 분들은 기획재정부 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 이재만 변호사님 오늘 나오셔서 또 감사합니다. 예, 예, 감사합니다. C채널 매거진 굿데이는 여러분과 함께 만들어가는 방송입니다. 방송에 관한 좋은 의견이나 제보하실 내용이 있으시면 아래 전화번호와 이메일로 연락 주시길 바라고요. 인터넷 검색창에 C채널이라고만 쓰시면 언제든지 저희 방송을 다시 보실 수도 있습니다. 꼭 한번 확인해 보시기 바랍니다. 앞서 이재만 변호사님과 함께 새해부터 달라지는 법규들을 알아봤는데요. 새로 만들어진 제도들처럼 우리의 삶에도 긍정적이고 발전적인 새로운 변화가 있는 올 한 해이기를 기대해 봅니다. 오늘 순서는 여기까지고요. 다음 시간에 다시 인사드리겠습니다.